परम सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्होंने अमृत वेले प्रकाशमान होके अज सानू जो हुक्म रूप दे विच शब्द बख्शिश किया है, ये पावन शब्द धनासी राग दे विच साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज शहीदां दे सरताज उन्हां दा उच्चारण किया है और गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 683 के उपर अंकित है। इस शब्द दियां पहलियां पंक्तियां ही रहाओ दियां पंक्तियां हैं। सरलेख दे विच राग धनासरी दे विच ये पावन शब्द है। धनासरी महला पंजवां घर 12वां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संखेप रूप दे विच इत्थे मूल मंत्र उच्चारण किया गया है। बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। रहाओ, रहाओ का अर्थ है शब्द का केंद्री भाव। जिहड़ी रहाओ की पंक्ति हुंदी है सारे शब्द नूं प्रमाणित करती है। मुख भाव है उस शब्द का केंद्री भाव। जिस तरह उदाहरण के तौर पर अजी शब्द पढ़ते हाँ, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा। रहाओ कैसा है। तो दूसरियां पंक्तियों को प्रमाणित कर दियाँ, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। जिस वेले असी रहाओ की पंक्ति को मुख रख के शब्द को विचारते हाँ, गायन करते हाँ, तो सुभाविक ही सहजे ही सानू शब्द की समझ आ जाती है। शहीदां दे सरताज साहब गुरु अर्जन साहब जी महाराज इत्थे कृपा कर रहे हैं। बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। रहाओ कि हे भाई, तुसी सदा ही परमात्मा नूं नमस्कार करया करो अते उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे परमेश्वर दे गुण गांदे रहो। सतगुरु ने अनेकां प्रमाण सानू बाणी दे विच बख्शिश कीते हैं कि हे परमात्मा, तू मेरे श्वासां दा भी सहारा है, मेरी जिंदगी का भी सहारा है। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाऊं बारे। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी। ये भी साडे जीवन दे विच सतगुर ने सोझी दिती है, सानू किहनूं नमस्कार करनी है, किहदे अगे सिख ने झुकना है, ते झुकण दा भाव की है। एक श्लोक असीं पढ़ते हाँ सतगुर जी का, डंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ। वो अकाल पुरख जिहड़ा सर्व कला समरथ है। कोई 12 कला, कोई 14, कोई 16, पर वो अकाल पुरख परमेश्वर जिहड़ा है, वाहिगुरु जिहड़ा है, वो 16 कला संपूर्ण है, समरथ है, सारियां कलां दा मालक है। तो उहदे अगे असीं अरदास करनी है, उहदे अगे डंडौत करनी है। हन डंडौत का अर्थ है डंडे वांगर सीधा लेट के, जिन्हों बाणी दे विच अपने आप को समर्पण करने वास्ते भी आख्या गया। जिस तरह महान कोश के करता भाई कान सिंह जी नाभा लिखते हैं, अष्टांग इसनूं भी कहा गया है, अष्टांग बंधन नमस्कार। जिस तरह साढ़े 2 पैर, 2 गोडे, 2 हत्थ, छाती ते मस्तक जिहड़ा है वो धरती नूं लगे, उसनूं डंडौत कहा जाता, अष्टांग कहा जाता है। अपने आप को समर्पण कर देना,
ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ, ਜਿਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਝੁਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਧਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੋੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਤ ਗਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਰਸਨਾ ਜਪੀਏ ਏਕ ਨਾਮ, ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਆਗੇ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਮ। ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਰਹਾਓ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਭੇਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ, ਭੁੱਖ ਰਹੇ ਨਾ ਖਾਏ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਰਾਪੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹਨ। ਕਈ ਅਨਭੋਲ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਬਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋਗ ਅਗਨ ਤਿਸ ਜਨ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਸੋਗ ਅਗਨ ਤਿਸ ਜਨ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ, ਆਤਮ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾਮ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ। ਸਾਰੇ ਡਰ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤਨ ਦੋ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ, ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਤੇ ਲੇਹੋ ਬਾਰ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ। ਇਹੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।